తెలంగాణ న్యూస్ నేను శ్రావ్య బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. సిరియాలో బస్సులో పేలుడు సంభవించి 2 మృతి చెందగా 13 మంది గాయపడ్డారు. పేలుడు అనంతరం క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేలుడుకి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. يجي شباب من بني جرمانة يصوروا كل شيء، شيلوا رافع وقفوا. يا వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయ ఆవరణలో గల ఈవీఎం గోడౌన్ ను అడిషనల్ సీఈఓ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ, అదనపు కలెక్టర్ వెంకటాచారి గారితో కలిసి పరిశీలించారు. ఈవీఎంలు, బ్యాలెట్ యూనిట్, కంట్రోల్ యూనిట్లు, ఎన్నికల సామగ్రిని భద్రపరిచిన గదులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సీసీ కెమెరాల పనితీరు తనిఖీ చేశారు. ఈవీఎంల భద్రత విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సంబంధిత రిజిస్ట్రార్లను పరిశీలించి సంతకాలు చేశారు. సోమాజిగూడ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో నిర్వహించిన ఏఐ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంక్లేవ్ తెలంగాణను రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో డిజిటల్ పాలనను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు త్వరలో డిజిటల్ అసెంబ్లీ, డిజిటల్ కౌన్సిల్ ను ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. బ్లాక్ చైన్ ఆధారిత సర్టిఫికేట్ సేవలు, 20కి పైగా శాఖలను అనుసంధానించే రియల్ టైమ్ గవర్నమెంట్ డాష్ బోర్డ్స్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు. టీ ఫైబర్ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు డిజిటల్ కనెక్టివిటీ విస్తరణతో పాటు ఏఐ ఆధారిత పౌర సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. And the stakeholders for tomorrow's CGM. I would like to really congratulate Mr. Fahim Haq, who is the co-founder and the director Alliances, Government Connect. A great initiative what they have literally started. And every year as the time goes by, they come up with a very, very challenging conclave, which makes everybody to give some suggestions, directions, and also see that, as said rightly by Dr. Subi Chaturvedi, is not only the governance, there should be the connect between the academia, industry, and the governance, which plays a major role in any transformation, not only in AI transformation. And in this process, when my
Commissioner of Electronic Services Delivery, Mr. Ravi Kiran, who is a very proactive officer, who we literally, with his team, has done much of service to this government by literally giving services to the citizen at no cost, primarily. And I proudly would like to state that about 580 odd services, not 150, ma'am. It is about 580 services which we give the citizen services. Many without cost and few with the cost. Maybe 150 comes under. Yes, that's Through WhatsApp. Yeah, through, and this is the state where we give the services on a platform called WhatsApp, where we use it. And every citizen uses it, as you know. And I was very, keen, because the politician's job is to educate ourselves. My father used to say, if anybody would like to become politician, should have, the sustenance level to become a student every day. So learning is a process for a politician. So when I heard, Dr. Devesh ji, Satya Kumar ji, and when they're speaking with their immense experience in the knowledge in the fields, it's quite educative, and it's absolutely what they have done for this country and what they have done for each and every citizen in their own disciplines. Absolutely, many would like to know, as rightly said by Satya Kumar ji regarding Center for Railway Information Systems, and rightly put forward by Dr. Subhi. This, I don't know about this generation, but our generation definitely said, it's a nostalgic feeling when we don't really travel, when we travel in the railways all the time. We have been on a totally internet days. So it has been quite a journey. So CRIS as an organization, we are structured with around, we have been on a totally internet days. So it has been quite a journey. So CRIS as an organization, we are structured with around, has been with the mandate that it should design, develop, deploy, maintain the entire IT applications for Indian Railways. The first and the last 2 decades, there is no function any other organization which will be utilized in all this functions. And we look at our IT applications from different categories like any other organization. We look at from all the business applications, the operations applications, the asset management. For us, asset management comes into the track, signal, traction, coach, wagon, locomotive, the entire asset cycle management from induction, చికిత్స కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన మహిళపై ఆసుపత్రి స్లాబ్ కూలడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లోని సుజనాడ్లో జరిగింది. ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు వెళ్తున్న మహిళ తలపై ఒక్కసారిగా రూఫ్ కూలడంతో ఆమె కింద పడిపోయింది. ఆ వెంటనే లేచి పక్కకు పరిగెత్తింది. ఈ దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యాయి. గాయపడిన మహిళను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన తర్వాత శిథిలావస్థలో ఉన్న భవనాల నిర్వహణపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. మాయమైన ఐఫోన్, ఘటనలో వాడిన కత్తి ఎక్కడ పడేశామంటూ పలు ప్రశ్నలకు దాటవేసే ధోరణితో సమాధానాలు ఇచ్చిన ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి, మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారులతో ప్రేమ వ్యవహారంపై ప్రశ్నలు. విచారణతో మరిన్ని అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం. బండ్లు పోనీ అబ్బా, బండ్లు పోనీ.
చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకునే గొప్ప వీరుడు ముదిరాజ్ సమాజ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అయిన పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ కొరివి కృష్ణస్వామి ముదిరాజ్ జయంతి వర్ధంతి తేదీలను అధికారికంగా జరిపేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ముదిరాజ్ సమాజం మొత్తం ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఒకే తేదీలో ఆ వేడుకలను జరుపుకోవాల్సిందిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొర్రా జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో శంకర్ ముదిరాజ్, గుండ్లపల్లి శ్రీను ముదిరాజ్, పాలమూరు ప్రజా వీరులు, పుస్తక రచయిత్రి ఎం ఇందిరాదేవి, వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన అనేక మంది ముదిరాజ్ నాయకులు, మేధావులు, విద్యార్థులతో కలిసి శాస్త్రీయత ప్రకారం నిర్ణయించిన తేదీల క్యాలెండర్ ను పండుగ సాయన్న చరిత్రపై రచించిన పుస్తకాన్ని వారు ఆవిష్కరించారు. బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు, రాజ్యసభ సభ్యులు ఆర్ కృష్ణ గారి అధ్యక్షతన ఇలా కలెక్టరేట్ల ముట్టడి, ఎమ్మెల్యేల క్యాంప్ ఆఫీసులు ముట్టడి, అదేవిధంగా ఆర్డీఓ ఆఫీసుల ముట్టడి చేయడానికి మరి పిలుపునియడం జరిగింది. ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ ఇలా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పాత పద్ధతిలో కొనసాగించాలి. అదేవిధంగా 8,500 కోట్లు పాత బకాయిలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇలా విద్యార్థులు చదువుకొని ఇలా డిగ్రీకి పోదామన్నా, పీజీకి పోదామన్నా, ఇంజనీరింగ్ పోదామన్నా కాలేజీ యాజమాన్యం సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా చదువుకున్న తర్వాత డిగ్రీ పీజీ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలంటే కాలేజ్ యాజమాన్యం సర్టిఫికెట్ ఇవ్వలేక పిల్లలు గోస పడుతున్నారు, ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు, నానా బాధలు పడుతున్నారు. ఇలా తల్లిదండ్రులు కూడా పుస్తక తాకట్లు పెట్టి డబ్బులు ఫీజులు కట్టలేక చాలా బాధలు పడుతున్నారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్కటే మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం, ఆర్ కృష్ణయ్య గారు కొట్లాడి తన ప్రాణ త్యాగం చేసి ఇలా రియంబర్స్మెంట్ పెట్టించిండు. ఇలా రాష్ట్రంలో ఉన్న 14 లక్షల మంది ఇలా పేద విద్యార్థులు చదువుకొని ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు, అదేవిధంగా ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు భారత రాజ్యాంగ సవరణ చేసే భారతదేశాన్ని తిరగరాసే చరిత్ర కలిగినటువంటి పౌరులు తయారవుతున్నారంటే దానికి కారణం ఇలా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉండడం వల్ల. ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పక్కదారి దొక్కే ప్రమాదం ఉంది. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తొందరగా పాత పద్ధతిలో కాలేజ్ అకౌంట్ లో వెయ్యాలి. విద్యార్థి అకౌంట్ లో వేయడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతారు అని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేస్తున్నా. అదేవిధంగా గురుకుల సొంత భవనాలు లేవు, ఇలా కిక్కర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా గురుకులాలలో ఎంబీబీఎస్ లు, ఇంజనీర్లు తయారవుతున్నటువంటి గురుకులాలలో ఇలా ఎడ్యుకేషన్ చాలా గొప్పగా తయారైంది. మరి అలాంటి గురుకులాలలో సరిపోక ఇంకా 119 గురుకులాలు. ఆర్ కృష్ణన్న గారి పిలుపు మేరకు, డాక్టర్ రేగారున్న గారి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసులు, ఆర్డీఓ ఆఫీసులు, ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు, కలెక్టర్ ఆఫీసులు అన్ని ముట్టడించడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 34 నెలలు గడుస్తున్నా గానీ మొన్ననేమో 200 కోట్లేమో మేము కృష్ణన్న దీక్ష చేసినందుకు, అదేవిధంగా ర్యాలీలు, రాష్ట్రోకలు 3 ఏళ్ల నుంచి ఎన్నో ర్యాలీలు, ఎన్నో రాష్ట్రోకలు, ఎన్నో ధర్నాలు, ఉద్యమాలు చేస్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8,500 కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు మిగిలినాయి. ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉందంటే దున్నపోతు మీద వాన పడితే దున్నపోతు కావాలన్నట్టు ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా అదే పోకడబోతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నాము, మీకు ఒకటే చెప్తున్నాం, మా విద్యార్థుల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మాకు ఇవ్వండి, మీకు గౌరవిస్తాం. అంతేగాని మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు ఎన్నికల కంటే ముందర ఏమిచ్చారు? బీసీలకు 40 డిమాండ్లు పెట్టారు, 42% రిజర్వేషన్లు అన్నారు, ఫీజు బకాయిలు ఎంత ఉంటే అంత టోటల్ ఇస్తామన్నారు. కానీ ఈ రోజు 10,000 నిబంధనలు ఎత్తివేయలేదు. ఏదో రోజుకొక పూటకో జీవో, పూటకొక ట్రస్ట్ అంటారు, మస్ట్ అంటారు. ఇంకో రోజేమో మేము పిల్లల అకౌంట్లు వేస్తామంటారు. మీరు ఫస్ట్ అడ్మిషన్ చేయాలంటే బీటెక్, ఇంజనీరింగ్, అదే విధంగా ఎంసీఏ, ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం, డిగ్రీ ఏ కోర్స్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రోజే కాలేజీ వాళ్ళు ఫీజు కట్టించుకుంటారు. కానీ మీరేం చెప్తారు? మేము పిల్లల అకౌంట్ల. ఈ రోజు రైతు బంధు 3 ఏళ్ళ రైతు బంధు ఎట్లా పోయిందో సేమ్ విద్యార్థుల ఫీజులు కూడా అట్నే పోతాయని తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రభుత్వానికి ఎట్లుందంటే ఎప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎత్తివేదాం, అదే విధంగా హాస్టల్ ఎత్తేదాం, గురుకులాలు ఎత్తేదామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఖబర్దార్, బరాబర్ చెప్తున్నాం, మేము నీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. నువ్వు మారి పిల్లల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయి. అదే విధంగా టోటల్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ 10,000 నిబంధనలు పెట్టావు కదా, అది తీసేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టినప్పుడు We want
ఈరోజు మీడియా సమావేశానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు రచయితలు బెక్కం జనార్దన్ అన్న గారు, అదేవిధంగా సోదరి డాక్టర్ వినోద్ ఇంద్రాదేవి గారు, అదేవిధంగా చెప్పర్ శంకరన్న, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ, సంజీవన్న అందరూ కూడా నమస్కారం తెలియపరుచుకుంటూ, ఈరోజు పండుగ సాయన్న జయంతి వర్ధంతి కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తారు. కాబట్టి అలా కాకుండా జాతి అంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి అందరం ఒకే రోజు నిర్వహించాలని చరిత్రల ఆధారంగా రచయితల వాళ్ళు రచనల ప్రకారంగా, అదేవిధంగా ఆ సంవత్సరంలో పాలించినటువంటి వాళ్ళది చరిత్ర రాణి ఈశ్వరమ్మ శంకరమ్మ గారు వాళ్ళ అన్ని ఆధారాలు చూసుకుంటూ తీసినటువంటి డేట్ ఇది. ఎవ్వరు కూడా అపోహ పడవద్దు దయచేసి. మనం జాతి అంటే ఒకటే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒకరు ఒక డేట్ చెప్పుకుంటే మన జాతి పల్చన అవుతుంది. దయచేసి 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి తెలియవలసిన సోదరులకు అందరూ కూడా, పెద్దలు ఎవరైనా సరే ఈ డేట్కి అందరం చేసుకోవాలి, మిగతా డేట్లలో చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఐకమత్యం లేమనే సందేశం పోతుంది. అలాంటి అవకాశాలు ఇవ్వకండి. ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, ఖచ్చితంగా అధికారికంగా ఈ డేట్లలో వర్ధంతి జరిపే విధంగా చేస్తాము. ఫస్ట్ వర్ధంతికి సుమారుగా ఆ రోజు రవీంద్రబాద్లో ఏర్పాటు చేసి మంత్రులని వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి, ఇంకా కుల సంఘం పెద్దలు మా వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, కాసాని జ్ఞానేశ్వరు, ఈటల రాజేందర్, బండ ప్రకాష్, వాకటి శ్రీహరి గారు, అదేవిధంగా చాలామంది ఇంకా కొంతమంది మా వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరం కూడా ఐకమత్యమై ఆ డేట్ నాడు అందరు రవీంద్రబాద్లో పెద్ద ఎత్తున సుమారు 10,000 మందితోని ఆ రోజు కార్యక్రమం చేస్తాం. అధికారికంగా ఖచ్చితంగా మా మంత్రివర్యులు, మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఈ తేదీలలో వాళ్ళు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, అధికారికంగా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే మేము దరఖాస్తు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ వారం రోజులలో గజెట్ జీవో తీపిస్తారని తెలియపరచుకుంటూ, నేను ఇంకా మరీ ప్రాధాన్యపడుతున్న ఒకటే, నా ముదిరాజు సోదరులకు అందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా రేపు 8వ తారీఖు నాడు కానీ ఇంకే డేట్ కానీ చేసుకునే అవసరం లేదు. అక్టోబర్ 22, డిసెంబర్ 10 తారీఖు నాడు జయంతి, 22 వర్ధంతి డిసెంబర్ 10 తారీఖు నాడు నిర్వహించుకోవాలని అందరినీ ప్రాధాన్యపడుతున్నాం. అదేవిధంగా మేము గజెట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ డేట్లనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ వారం రోజులు ఎవ్వరు కూడా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు. పత్రికా మిత్రులు కూడా థ్యాంక్స్. అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీతిలో చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా గొప్ప వేత్తకు, గొప్ప మనిషికి చేసేటటువంటిది. అది మన పరాభావంగా భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దానిని గుర్తించినటువంటి గుజరాత్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు అందరితో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఖచ్చితంగా ఒకే తేదీని మనం చేసుకుంటాం.
తీసుకోవాలి, అది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మనం అధికారికంగా చేయించాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఇంకో పార్టీ ఉండొచ్చు, ఏది ఏ పార్టీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఒకే తేదీని గణనాము. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా పండుగ సాయంత్రం జయంతి వారు జిల్లా పాలమూరు జిల్లా నుండి వచ్చినటువంటి బెక్కం జనార్దన్ గారు వారు అనేక నవలు కూడా వారి మీద రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అమ్మ ఇందిరమ్మ గారు కూడా వారి ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక రచయిత, వారు కూడా అనేక పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది. మెట్టుగాడి ప్రభాకర్ గారు కూడా అనేక వ్యాసాలు వీరి మీద రాయడం జరిగింది. గుజరాత్ లోని మోర్బీ జిల్లా వీర్పార్దా గ్రామంలోని ఒక రైతు బావిలో నీరు వింతగా అలల్లా ఎగిసిపడుతోంది. భారీ వర్షాల తర్వాత ఈ ఘటన జరిగిందని, భూగర్భ వాయువులు లేదా ఒత్తిడి మార్పులే దీనికి కారణమని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. నమస్తే, వెల్కమ్ టు D9 టీవీ. నేను మీ రమాదేవి. శ్రీ చైతన్య గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్, బాలాజీనగర్, కొర్రెంల పాఠశాల విద్యార్థులకు విద్యా నైపుణ్యంతో పాటు పాఠ్యేతర అంశాల కలయికతో కూడిన సంపూర్ణ విద్యను అందిస్తోంది. భాషా నైపుణ్యాలలో భాగంగా రాయడం, చదవడం, అవగాహన మరియు వ్యాకరణం, గణిత ప్రయోగశాల అంటే మ్యాథ్ ల్యాబ్ ఆధారంగా గణితాన్ని బోధించడం, సైన్స్ ప్రాజెక్టులు మరియు సైన్స్ పరికరాల ద్వారా విద్యాబోధన, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పైన ప్రత్యేక తరగతులు, కళలు మరియు క్రాఫ్ట్, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ మరియు సృజనాత్మకత, శారీరక విద్య, క్రీడలు, ఆటలు మరియు ఫిట్నెస్, పాఠ్యేతర కార్యకలాపాలు అంటే ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీస్, డ్యాన్స్, రోబోటిక్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్, అబాకస్, IIT ఒలింపియాడ్, NCC, టైక్వాండో మరియు యోగా. విద్యా ప్రణాళిక, సిలబస్ CBSE కరికులం. శ్రీ చైతన్య పాఠశాల విద్యార్థుల మేధోపరమైన, శారీరక మరియు వ్యక్తిత్వ వికాసంపై దృష్టి సారిస్తూ సంపూర్ణ విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా అడ్మిషన్లు జరుగుచున్నవి. క్వాలిటీ మరియు స్కిల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు 6305605061 మరియు 9004142333. గట్కేసర్ ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త. 1987లో స్థాపించిన గిర్వాణి క్లినిక్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో 50 రూపాయలకే చికిత్స చేస్తున్నారు. మరియు అన్ని రకాల ల్యాబ్ టెస్టులపైన 20% డిస్కౌంట్ మరియు ఫార్మసీ పైన 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడును. వామ్మో, హాస్పిటల్ అంటే భయపడుతున్నారా? భయమేమీ అక్కర్లేదు. మన గిర్వాణి క్లినిక్ గట్కేసర్లో ఉంది. మీకోసం డాక్టర్ N గీతాశ్రీ MBBS MD FIDM జనరల్ ఫిజిషియన్ డయాబెటాలజిస్ట్ వారి చేత కేవలం 50 రూపాయలకే చికిత్స అందిస్తున్నాము. వివరాలకు సంప్రదించగలరు N దేవానంద్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9848212397. శ్రీ విద్యా సంకల్ప్ హై స్కూల్, బాలాజీనగర్, కొర్రముల, నారపల్లి ప్రాంతంలో నర్సరీ నుండి 10వ తరగతి వరకు అడ్మిషన్లు ప్రారంభం. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆధునిక సదుపాయాలతో మా పాఠశాల ముందంజలో ఉంది. ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్ ఒలింపియాడ్ పరీక్షల్లో 41 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఘనత
అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు ప్రతి విద్యార్థికి ఇండివిజువల్ అటెన్షన్. సైన్స్, మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్లలో హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్, విశాలమైన ప్లే ఏరియా, ఇండోర్ మరియు అవుట్డోర్ గేమ్స్, పఠన అలవాటును పెంపొందించే సమృద్ధమైన లైబ్రరీ, పటిష్టమైన సేఫ్టీ మరియు సెక్యూరిటీ వ్యవస్థ, విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ, అందమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ అభివృద్ధి. మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేయాలనుకుంటే శ్రీ విద్యా సంకల్ప్ హై స్కూల్ సరైన ఎంపిక. అడ్మిషన్లు కొనసాగుతున్నాయి. వెంటనే సంప్రదించండి. ఫోన్ నెంబర్ 9392993669 or 9392736936.